السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں نور حسن برکاتی رضوی بھائی اور مولوی صدام دیوبندی، اور اس کے علاوہ جو اٹارسی میں جو مناظرہ ہوا تھا مفتی مطیع الرحمان صاحب کے ساتھ، اس میں جو مناظر تھا محمد نذیر، یہی شاید اس کا نام ہے، تو اس سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے، میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ شروعات میں جو ہے نور حسن بھائی نے جو ہے اس کو ایک صدام دیوبندی کو صراط مستقیم کی ایک عبارت بتائی، حالانکہ پہلے انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے۔ حالانکہ یہ دیوبندی مولوی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ان کی کتابیں کون سی ہے۔ اور جب نور حسن بھائی سے حفظ الایمان کا حوالہ پیش کر رہے تھے تو یہ اسے تقویۃ الایمان کا حوالہ بتا رہا تھا۔ تو اتنا بڑا یہ جاہل ہے، پتہ نہیں مولوی ہے کہ کیا ہے۔ بہرحال، تو جب صراط مستقیم کا حوالہ اسے دیا گیا، جس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نماز میں خیال لانے سے بدتر ہے کہ اپنے بیل اور گدھے کا خیال لائے، ایسا کچھ، تو یہ عبارت جب نور حسن بھائی نے اسے بتائی تو یہ اس پر جو ہے کتاب کے لکھنے والے پر جو ہے اس نے فتویٰ لگا دیا، کس نے؟ صدام دیوبندی نے۔ تو جب نور حسن بھائی نے اس کو جو ہے کتاب کے مصنف کا نام بتایا کہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے اور یہ تمہارا اکابر ہے، تب جو ہے اس کے پیر کے نیچے زمین ہٹ گئی اور یہ بوکھلا گیا، اور پھر شروع سے لے کے آخر تک جو ہے یہ ٹالتا رہا کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، تم اسکین غلط بھیج رہے ہو، کتاب کا نام لکھا ہوا ہے وہ اسکین صحیح ہے، پھر جو تم دوسرا اسکین بھیج رہے ہو جس میں عبارت لکھی ہے وہ اشرف علی تھانوی کی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مطلب بھاگتا رہا، بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا رہا۔ تو آخر کار نور حسن بھائی نے جو ہے اس کے ہی مولانا جو مناظر ہے، جس کا اٹارسی میں مناظرہ ہوا تھا، تو اس کو صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تمہارے ہی یہ جو ہے عبارت جو ہے، یہ کتابیں سب تمہاری ہی ہے۔ حالانکہ نور حسن بھائی نے 50,000 کا انعام بھی رکھا، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانا۔ تو ان کے مولانا کو پکڑ کے لایا گیا فون پر کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن اس سے پہلے کہ نور حسن بھائی جو ہے اس مناظر جو اٹارسی میں جس کا مناظرہ ہوا تھا تو وہ بھاگ گیا۔ تو وہ بھی جیسے ہی نور حسن بھائی نے جو ہے عبارت پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس کے بھی پیر کے نیچے زمین نکل گئی، وہ بھی جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہوا اور وہ بھی بھاگ گیا، اور مناظر بھی۔ تو اسی لیے میرے آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ آئیڈیو کو جو ہے آخر تک سنیں، بہت ہی مزیدار ہے۔ اور جو سنی بھائی جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، جو دیوبندیوں کی کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کون سی عبارت لکھی ہوئی ہے، تو ان کو تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ ان کی ہنسی بھی چھوٹے گی۔ تو آپ ضرور سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ آئیے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، ہاں جی، ہلو ہاں جی، کون بول رہے آپ؟ جی، آپ کون؟ ہاں، آپ کون؟ میرا نام صدام ہے۔ صدام بھائی کہاں سے؟ دھنباد سے بول رہے جناب۔ کہاں سے؟ دھنباد دھنباد۔ دھنباد، جھارکھنڈ۔ ہاں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں یو پی رامپور سے ہوں۔ آپ نے کہاں کال کیا ہے؟ آپ ہی کی طرف سے کال کیے؟ مجھے؟ ہاں، اچھا اچھا، جی، آپ کا مسلک؟ آپ نے یہ واٹس ایپ میں لکھا ہے کہ دیوبندیت کا یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مطلب جی، کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، اسی نبی کے کمال کا انکار کرتے ہیں، اس لیے۔ آج تک کے کوئی دیوبندی کسی نبی کا انکار کیا ہے؟ ہاں ہاں، دیوبندیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار کیا ہے۔ کیا کمالات کا مطلب انکار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا، یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کا انکار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمال کا انکار کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا، اپنے بیل اور گدھے کے خیال سے
जो है माज़अल्लाह पत्थर बताया है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है भाईजान नूर हसन भाई, जी। ऐसा नहीं, बस समझे कि नहीं। अगर अच्छा, ऐसा आप मुफ्ती होता, हैं? आप मुफ्ती हैं मौलवी हैं? मुफ्ती नहीं है भाई, मौलाना है, मौलाना मौलवी। अरे मौलवी, हाँ मौलवी रख लीजिए, टूटा फूटा मौलवी हूँ, आप लोगों से ज्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, बस टोटली छोटा मौलवी हूँ, ज्यादा अच्छा सलाहियत है नहीं। लेकिन फिर भी हमारे दिल में एक ऐसी बात जाग उठी, जी। नूर हसन भाई देवबंदियत के ताल्लुक से कुछ ज्यादा ही चिढ़ है आपको, क्या वजह ना, है? चिढ़ नहीं है, चिढ़ नहीं है। मैं हकीकत देखिए, मतलब मैंने जो बताया है वो हकीकत बताया है, चिढ़ में नहीं बताया। मगर ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है वो मुसलमानों का भी दुश्मन है। सुनिए ना, सुनिए जी। मेरा बात सुनो। असल में ऐसा है जनाब कि बरेलवी या चाहे देवबंदी, शिया या दीगर जितने भी अकायद या चाहे जितने भी फिरका के लोग हैं, ये हाँ, सब ना बहस करके किसी सीरत पे बात करे तो कितना मजा आएगा। देखिए ये बताइए भाईजान मुझे आप हाँ। कि आपके पैर में चोट लगी है, अगर पट्टी आपके पैर में की जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल खराब रहेगा। खराब रहेगा। अच्छा, अगर आपको बुखार आया हो, आपको बुखार आया हो और आपको दस्तों की दवा दे दी जाए तो कैसा रहेगा? गलत रहेगा। गलत रहेगा। तो इसीलिए वो भी गलत रहेगा कि दुनिया भर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल का इनकार कर रहे हैं, वहाबी देवबंदी अल्लाह के नबी की शान में तौहीन कर रहे हैं, और हम सीरत ही, अरे सीरत तो बयान की ही जाएगी। सीरत बयान करने के साथ साथ ये भी दिखाया जाएगा कि देखो भाई, फलाह पार्टी है, फलाह जमात है, फलाह गिरोह है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हैं। इन लोगों से आप बचिए, अपने ईमान को बचाइए। अच्छा, एक बात बताइए हमको, आप देवबंदी के बहुत बड़े मौलाना है, मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह, और दिगर मतलब उलमा किराम है देवबंदी के, मतलब देवबंद के, तो आप उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं और देवबंदी आपके आला हजरत को, मतलब ये आला हजरत की शान में गुस्ताखी करते हैं। आप बताएं हजरत, ये कब तक के चलता रहेगा? ये तो शुरू से चला आ रहा है और कयामत तक चलेगा। सुनिए ना, सुनिए, इसका नाजायज फायदा कोई दूसरा उठाएगा। फायदा क्या दूसरा उठाएगा? उससे प्यार मोहब्बत से, अगर आपको खल्क़सार है अपने ये से, अपने कि हाँ भाई देवबंदी जो अकीदा है ये सही नहीं है, बातिल अकीदा है, तो उसे एक जगह पे बैठा करके मुनाजरा कर लो ना भाई। जी बिल्कुल, आप तैयार कीजिए, आप अपने यहाँ के बहुत बड़े किसी काबिल मुफ्ती का नंबर दीजिए या उनको लाइन पर ले लीजिए। बड़े मुफ्ती का नंबर तो मेरे पास में, आप मुफ्ती से पहले बात समझे कि नहीं, हम मौजूद है, मौलवी अच्छा, आप आदमी है। मौजूद हैं, चलिए आप मौलाना आदमी हैं, तो देखिए जो मैं कहूँगा उसका सबूत मैं दूंगा, दलील दूंगा, जो आप कहेंगे उसका जो है सबूत, उसकी दलील आप देंगे। हाँ ठीक है। मेरा कोई आप बताया हुआ एक हवाला गलत साबित कीजिए, ठीक है, मैं आपको हर हवाले पर 5,000 रुपए का नगद इनाम दूंगा। 5,000? और अगर और अगर आपने हवाला गलत साबित नहीं किया और मेरा बताया हुआ हवाला सही है तो सिर्फ आप सच्चे दिल से तौबा कर लीजिएगा। मैं आपसे 1 रुपए का वफादार नहीं, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। अच्छा जी, तौबा कर लेंगे आप? सच्चे दिल से बोलिए। तो आप हमें ये बताइए, आप ये पैसा के अल्फाज, जो रुपए के अल्फाज जो मतलब लगाए हैं, रकम लगाए हैं, क्या आप मेरे ईमान को अपने 5,000 रुपए से खरीद सकते हैं या 5 करोड़ से खरीद सकते हैं? मैंने खरीदने की बात ही कब कही है? हाँ, मैंने तो ये कहा कि जो जो भी आपने मेरी बातें सुनी है, 1 मिनट मौलवी साहब, जो जो आपने मेरी बातें सुनी है, जो आपको बुरा लगा है, उन बातों में से किसी एक बात को, किसी एक हवाले को आप गलत साबित कर दीजिए। ठीक है। मैंने कहा है और आपके यहाँ वो मौजूद नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अल्लाह के नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, अल्लाह के नबी के हाजिर और नाजिर का इनकार करते हैं, अल्लाह के नबी के इख्तियार का इनकार करते हैं,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتاتے ہیں. مطلب ایسے جتنے بھی میں نے باتیں بولی ہیں، جتنی بھی باتیں بولی ہیں، جب سے بھی آپ سن رہے ہو، ان میں سے کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کر دیجیے. ایک منٹ مولوی صاحب ایک منٹ. پہلے جب میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو آپ میری بات سن لیجیے پوری، تب جا کے مزہ آئے گا، نہیں تو ورنہ لوگ لڑائی سمجھیں گے اس کو. ہاں بولیے. سمجھے مولانا صاحب، آپ عالم ہیں، آپ اپنے علم کے حساب سے بات کیجیے. ہاں بولیے. کیونکہ ایسے تو بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اور جہالت دکھاتے ہیں، تو آپ ان میں سے نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور قابل آدمی لگ رہے ہیں مجھے آپ. جی جی جی. ہاں، تو آپ قابل آدمی ہیں، تو اسی طرح اسی انداز میں بات بھی کریں. تو میں نے جتنے بھی حوالے بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک حوالہ بھی آپ غلط ثابت کر دیں تو ہر حوالے پہ، آپ جتنے بھی حوالے غلط ثابت کریں گے، ہر حوالے پہ میں 5,000 دوں گا. اور اگر حوالہ صحیح ہے، حوالہ غلط نہیں ہے، تو پھر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے؟ یہ بتائیے آپ مفتی صاحب، مولانا صاحب. ایک بار بتائیے، سچے دل سے توبہ آدمی اس وقت کرتا ہے جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو علماء دیوبند نے بڑے غلط کام کیے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری بات سنیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہم لوگ مطلب نہیں مانتے ہیں، یا حاضر و ناظر نہیں مانتے ہیں، یا نماز کے اندر کوئی ایسی خیالات آ جاوے جیسے اللہ کے رسول کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول کے لیے اگر مطلب نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. یہی نا آپ؟ میں نے کیا بولا؟ میں نے یہ بولا ہی نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. میں نے کہاں بولا ہے نماز نہیں ہوگی؟ تو میں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتاتے ہیں. اچھا، گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتاتے ہیں نا؟ ہاں. تو میں یہ کہہ دوں نور حسن صاحب آپ کو، رضوی صاحب، کہ تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ تحیات پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی. ہم نبی پر سلام بھی بھیجتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر ہے درود، مطلب یہ درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس کے اندر تحیات میں تو سب سے پہلے نمبر مطلب دیوبندی کے مسلک کے لوگ ہو یا چاہے دیگر مطلب جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں بریلوی مسلک کے ہوں یا چاہے دیوبندی مسلک کے ہوں، اگر یہاں پہ تو اللہ کے رسول کا نام یاد آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیل یا چاہے جانور سے بدتر ہے ان کا یاد لانا. نہیں، ایسا تو میں نہیں سمجھتا، بالکل نہیں سمجھتا. ایسا کوئی ہمارے علماء اس طریقے سے نہیں بول سکتے. اگر بولا ہو، اگر کسی نے بولا ہو تو اس کے اوپر حکم کیا لگے گا؟ آپ یہ بتائیے حضرت. ان کے اوپر کفر کا مطلب یہ لگے گا، حکم لگے گا. کفر کا حکم لگے گا نا؟ بالکل لگے گا، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو لکھنے والے کا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی اور کتاب کا نام ہے صراط مستقیم. اور ایک بات آگے اور بتا دوں، اسی کتاب میں آگے اور کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ. مولوی اسماعیل دہلوی، ان کی کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہوئی ہے. اچھا، صراط مستقیم نا؟ جی، تقویۃ الایمان صراط مستقیم. تقویۃ الایمان کا تو نام سنا ہے نا؟ اچھا سے سنا ہے، سب مطالعہ کر چکے ہیں. ہاں، تو جس کی تقویۃ الایمان ہے اسی کی صراط مستقیم بھی ہے، اسی کی اکروزی بھی ہے، کئی ساری کتابیں ہیں. بہرحال میرے پاس تو یہ آپ کے اس فتوے سے کافر ہو چکا ہے، کیونکہ واقعی آپ نے سچ بات بولی ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بولے گا وہ کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات آگے کی اور سن لیں. انہوں نے آگے لکھا کہ نماز میں جو خیال بزرگوں کا، سمجھے، ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ جو ملحوظ ہوتا ہے شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو ایک عالم جب یہ پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، تشہد پڑھے گا، تو ایک عالم کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل پتہ چلے گا نا. جیسے کسی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے سمجھ لیا، اسے پتا ہے کہ ہاں یہ کس کی تعریف ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو مطلب یہ سارے عالم کا رب ہیں. جی، میں عالم کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو غیر عالم ہیں یا جو کسی معنی مطلب کو نہیں جانتے. میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان عالموں کی
کہ جو معنی مطلب ہر ایک چیز سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی تفصیل تک کی جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس عالم کو پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں سلام کسے کر رہا ہوں؟ بالکل پتا ہوگا، عالم ہی کو مطلب حفاظ کرام کو بھی پتا ہوگا۔ جی جی جی، تو جو عالم جانتے ہیں کہ ہم نبی کو سلام کر رہے ہیں، تو سلام جو ہے نبی کو جب کرے گا تو ادب کے ساتھ کرے گا یا بے ادبی کے ساتھ؟ ادب کے ساتھ کرے گا۔ جی ادب کے ساتھ کرے گا۔ ادب کے ساتھ اگر کیا تو دیوبندیوں کے نزدیک، وہابیوں کے نزدیک، یعنی مولوی اسماعیل دہلوی کے نزدیک اس نے شرک کیا۔ نہیں سنیے میرا بات سے، مولانا اسماعیل صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب کو آپ لوگ توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں؟ آپ صحیح سے پیش کر دیجیے۔ اگر میں نے کہا کہ اگر ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے 5,000 روپے انعام کے، جتنے حوالے غلط ثابت کرو گے ہر حوالے پہ 5,000 دوں گا۔ کوئی بھی عالم ہو، چاہے مولانا الیاس جلی رحمہ اللہ ہو یا چاہے دیگر علماء کرام، مطلب دارالعلوم دیوبند، مطلب یہ علماء دیوبند کے عقیدہ کو ماننے والے کو ایسا نہیں بول سکتا میرا بھائی۔ میرے بھائی ایسا ہے، اگر واقعی اگر ایسا ہوا تو آپ توبہ کریں گے دیوبندیت سے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہوا تو آپ توبہ کرو گے؟ دیکھو آپ انجانے میں ہو، دھوکے میں ہو، بس میں اتنی ہی بات کہوں گا، اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں کہہ پاؤں گا۔ میں دھوکے میں بالکل نہیں ہوں۔ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہو؟ ہر مسلمان نبی سے محبت کرتا، میری بات کیوں کر رہے میرا بھائی؟ تو جو نبی کا دشمن ہے، جو نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، کیا اس کو آپ اپنا بزرگ مانو گے، آپ اپنا قادر مانو گے؟ سنیے، کوئی بھی مسلک کے لوگ ہو، علماء دیوبند ہو یا چاہے علماء بریلیت ہو یا چاہے قادیانیت ہو یا چاہے یہ جو سلفی والا لوگ ہو، جتنے بھی لوگ ہوں، اگر ہمارے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرے تو اس کا تم دشمن کیا، اس کا ہم سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بھائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چلو آپ کو سر قلم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مر کر پہلے ہی مٹی میں مل چکا ہے۔ نہیں تو یہ جو آپ علماء دیوبند کے بارے میں، جو آپ پورے علماء دیوبند کے بارے میں آپ نے یہ جو لکھا، دیکھیے مولانا اسماعیل صاحب دہلوی، آپ نے کہا کہ دیوبندیت کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ نے یہ غلط لکھا ہے میرا بھائی۔ جی بالکل صحیح لکھا ہے، جی بالکل میں نے صحیح لکھا ہے۔ دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں جن پر جو ہے دیوبندیت چل رہی ہے، جو دیوبندیوں کا تخت ہے، جو دیوبندیوں کے 4 پائے ہیں، سمجھے، یہ چاروں کے چاروں کافر ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیا ہے اور کیا تھے وہ نہ آپ جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے ہو مگر میں جانتا ہوں۔ سنیے نا میرے بھائی، جی آپ کسی علماء کی توہین نہ کریں، بات سمجھے کہ نہیں؟ میں نے کسی کی بھی توہین نہیں کی ہے جناب۔ نہیں، آپ کسی علماء کو توہین کرنے کا آپ کا حق نہیں ہے۔ ایک بات بریلوی حضرات، بڑے علماء کرام ہیں، سنیے، آپ صرف مطلب یعنی کہ ہمیں آپ بولنے نہیں دیتے ہیں مولانا، ہمیں آپ بولنے دیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ آپ نے بات کی، ہمیں خاموش رہا، اب ہمیں آپ بولنے دیں۔ دیکھیے، آپ علماء دیوبند کے کوئی بھی ہمارے بڑے اکابر کی توہین کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ولی تھے، وہ ولی ہیں، بات سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کے تعلق سے کہ آپ علماء دیوبند کو، پورے علماء دیوبند کو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسلام سے کس وجہ سے تعلق نہیں ہے، کیوں تعلق نہیں ہے؟ علماء دیوبند کیا نبی کو نہیں مانتے ہیں؟ جی نہیں، ہاں نہ نہیں مانتے، نہ۔ تو پھر آپ کو میں یوں کہا دوں نور عالم صاحب کہ پھر یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ نہ آپ جس عقیدے پہ ہو وہ عقیدہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ نہ، آپ ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک۔ سنیے، آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ کسی بھی علماء کے تعلق سے آپ مطلب غلط ٹھہرائے، یا چاہے آپ نے یہاں پہ دیوبندیت لکھا کہ دیوبندیت کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب آپ نے پورے کے پورے سارے کے سارے بات سمجھے، کل علماء دیوبند کو آپ نے اسلام سے پھرا دیا، یعنی کہ کفر پر فتویٰ لگا دیا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، آپ جو ہے وہ دیوبندی ہے نا؟ دیکھیے، ہم کسی بھی تعلق سے ہوں، اچھا چلیے کوئی بات نہیں،
अच्छा, अब ये बताइए कि अल्लाह के नबी का दुश्मन, देवबंदी हैं। ठीक, मौलवी आपने साहब, जो कहा ना कि मौलवी साहब, मौलवी आप साहब, देवबंदी हैं। मौलवी साहब, अल्लाह के नबी का हाँ, दुश्मन क्या अल्लाह का वली हो सकता है? अल्लाह का नबी का दुश्मन अल्लाह का वली बिल्कुल नहीं हो सकता। जी, जब बिल्कुल नहीं हो सकता तो अच्छा एक बात, अच्छा मैं एक छोटी सी बात कहूँ, अगर बुरा ना लगे आपको। बोले बोले बोले, आपको बोलने का हक है मेरे भाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं हाँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका इल्म और आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का इल्म क्या सेम है, बराबर है, दोनों एक जैसे इल्म रखते हो आप? नहीं, ज्यादा इल्म रखते हैं, वो हमसे आला दर्जा के इल्म है। कौन? हमसे ज्यादा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रखते हैं। सही में? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो यानी अगर मैं ये कहूँ कि आप और थानवी जी का इल्म दोनों का सेम है तो ये गलती होगी? बिल्कुल गलती होगी। थानवी जी की तौहीन होगी? तौहीन क्यों होगी भाई? वो भी अरे भाई, आलिम मैं है। आपका इल्म मैं थानवी जी से मिलाऊं और थानवी जी का इल्म आपसे मिलाऊं, तो इसमें थानवी जी के इल्म की तौहीन नहीं है? देखिए, सबसे पहले नंबर कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, या चाहे यूं कह लीजिए कि इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया। बस समझे? तो उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात में से है, जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहीमहुल्लाह या चाहे दीगर उलमा किराम जो हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, जिस जमात में वो रहेंगे उस जमात में मैं भी रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि आपका जो हिसाब व किताब है ना मैदान महशर में, वो थानवी जी, ननोतवी जी या मठवी जी, गंगोही जी के साथी होना चाहिए। कहो आमीन। क्या होनी चाहिए? आपका जो हिसाब व किताब है ना हाँ मैदान महशर में, उन्हीं के साथ होना हाँ। चाहिए। नहीं, तो आपको ये पक्का पता है कि मतलब ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मतलब हिसाब किताब बहुत सख्त होगा? जी बिल्कुल। हाँ? हाँ हाँ हाँ। किस ताल्लुक से आप कह रहे हैं कि अरे मतलब उन्होंने अच्छा, एक अल्लाह के मिनट, रसूल के एक ऊपर मिनट, अरे मतलब पहले मेरी बात तो जमात पूरी होने दो यार, मेरी बात तो पूरी होने दो। बोले? मैंने अगर ये कहा कि आपका इल्म और थानवी जी का इल्म सेम है, तो मैंने गलत बोला? गलत बोल मौलाना रहा हूँ ना? अगर अशरफ आपका इल्म नहीं है तो ऐसा, सुनिए अगर मेरे आपका बात इल्म को। थानवी जी के बराबर नहीं है तो मैंने गलत बोला ना? मौलाना अशरफ अली थानवी फिर जी वही बात यार, देखिए मौलवी साहब, आप हाँ, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। हम समझ रहे हैं। आप मेरी बात को पूरा करिए, मेरी बात पूरी होने हम दीजिए आप। हाँ, थानवी जी के इल्म की तरह आपका इल्म नहीं है, और मैं कहूँ कि थानवी जी का इल्म और आपका इल्म दोनों का सेम है, समझे? नहीं सेम नहीं, तो फिर मैंने ये बराबर गलती की ना बोल के, हाँ गलती की। गलती की। अगर मैं और इससे नीचे कह दूं कि थानवी जी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह है, तो इसमें थानवी जी की तारीफ है या तौहीन है? देखिए, उस जिस जिस ताल्लुक से आप हवाला दे रहे हैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से, कौन सी किताब से? मतलब ये कि आपने जो कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल का इल्म मतलब ये मजनू और ये क्या बोलते हैं जानवर की तरह इल्म था। हमने अच्छा, देखा वो था कौन सी वीडियो किताब है? आपका। कौन सी किताब है वो? शायद वो ये तक़वतुल ईमान है। तक़वतुल ईमान में है? हाँ। अच्छा, थानवी जी की किताब है तक़वतुल ईमान? नहीं, आपने कहा, आपने उसमें लिखा था, मतलब यानी कि उसमें इबारत मतलब आपने पेश की थी मैं वीडियो के आपसे अंदर। पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी नहीं, तो किताब है? आप ये जो पेश कर रहे हैं मतलब यानी अच्छा कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कि उन्होंने अच्छा, ये लिखा है, तो कौन सी तो किताब में हमारी लिखा उन्होंने? किताब हाँ, में याद दिला दो जरा मुझे, कौन सी किताब है वो उनकी? ध्यान नहीं आ रही है मुझे, जरा कौन सी किताब है भाईजान, मौलवी साहब? हमने कौन वीडियो सी? में लिखा मतलब यानी कि ये देखा था कि आपने मतलब ये तक़वतुल ईमान में मतलब लिखा था या और किसी और में लेकिन इबारत हमने पढ़ी थी। अच्छा, तक़वतुल ईमान किसकी है किताब? अच्छा, एक कॉल आ रहा है बाहर से, अदर कंट्री का है, ले लूं क्या, रिसीव कर लूं क्या? हाँ कर ले। चलो, कट गया कट गया कट गया, 2-3 बार आ गया, कट गया कॉल। खैर, हमारी बात चल रही थी, इस वजह से मैं उस टाइम आपसे कह नहीं पाया, कॉल कटने दो, फिर इंशाल्लाह बाद में इनको लाइन पे लेता हूँ। तो ये तक़वतुल ईमान किसकी है किताब? अच्छा, मैं रिसीव करूँ कॉल? जी, मैं आपको लाइन पे जोड़ता हूँ, ठीक है? कोई है मेरे साथ लाइन पर? हेलो। जी हजरत।
जी मौलाना साहब फोन कट गया, मैंने रिसीव किया था कॉल, वो सऊदी का कॉल था। अब वो दोनों का ही कॉल कट गया। जी फरमाइए। हमारी बात ये चल रही थी कि जैसे थानवी जी के इल्म को माज़अल्लाह जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के अगर मैं इल्म से तशबीह दूं तो ये थानवी जी की तारीफ कर रहा हूं मैं या उनकी जो है तौहीन कर रहा हूं? देखिए, सबसे पहले नंबर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में ये है नहीं। आप जी है उलमाए देवबंद के ऊपर बहुत सारी बातें इल्जाम लगाई जा रही है। ना ना ना, मैंने देखो इनाम बोला है, अगर मेरा कोई भी हवाला आप गलत साबित कर दो तो 5,000 रुपए हर हवाले पे दूंगा इंशाल्लाह। हमने क्या कहा आपसे कि देखिए आप सिर्फ तौबा कीजिएगा अरे लीजिए, सुनिए ना मेरे बात। मौलवी साहब, आप सिर्फ तौबा कीजिएगा, आपसे मैं कुछ भी नहीं लूंगा। ये नहीं कहूंगा कि अगर मेरा हवाला गलत साबित नहीं निकला तो आप मुझे 5,000 रुपए दिए, मैं कह ही नहीं रहा हूँ आपसे। आप तो सिर्फ तौबा कीजिएगा उस जमात से जो देवबंदी जमात है, जो अल्लाह के रसूल की दुश्मन है। न तो आपने इस मतलब इसमें यूं कैसे लिखा कि मतलब उलमाए देवबंद को मतलब ये इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है तो उसका कहाँ इस्लाम से ताल्लुक है हजरत? क्या यानी कि सारे निकल यहाँ से, निकल बेटे यहाँ से निकल। आपने फिर यूं मतलब यानी कि ये कहा कि ये देवबंदियत इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। देवबंदियत जी देवबंदियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये लिखा है। आपने सारे के सारे उलमाए देवबंद के ऊपर आपने मतलब कुफर का फतवा लगा दिया। देखिए जो भी थानवी जी के इस कुफ्र को कुफ्र नहीं समझते हैं, समझे, और उनको मुसलमान ही कहते हैं, वो थानवी जी की तरह ही काफिर हैं। मेरी बात अगर सुने, इसमें सिर्फ थानवी की बात नहीं है, या चाहे मौलाना इस्माइल जहली रहमतुल्लाह जितने भी हमारे बड़े बड़े अकाबिर हैं, इसमें सिर्फ उनकी बात नहीं है। आपके हिसाब से आप इल्जाम लगा रहे हैं इनके ऊपर कि ये चलो काफिर है, तो आपका बोलना ही है कि आप देखिए आप देखिए एक मिनट मौलवी साहब मेरा बात आगे सुने। आप उलमाए देवबंद को, अकाबिर को आप काफिर का मतलब रटते रह जाइए। जो है वो है, बात समझे कि नहीं? आपके बोलने से वो काफिर नहीं हो जाएंगे मेरा भाई। और बात रही कि उलमाए देवबंद को काफिर तो आपने भी बोला है, अभी आपने मौलवी इस्माइल दहलवी को काफिर कहा ना, कि अगर वाकई ऐसी लिखा है तो काफिर है, और मैं आपके सामने वो हवाले पेश करूंगा, इंशाल्लाह सबूत पेश करूंगा कि वाकई मतलब कि उन्होंने लिखा है। हमने तो यूं नहीं कहा कि उन्होंने लिखा है ये बात है। जी लिखा है, देखो मैं आपके पास भेज रहा हूँ। अच्छा आपने मेरा, हाँ ये फैज़ रजा मैंने भेजा है, वो देख भी लिया आपने, ठीक है? लीजिए अब मैं भेज रहा हूँ, सुनिए ना। ठीक है, हाँ बोलिए। अच्छा ये बताइए आप, ये बताइए मुफ्ती साहब, हाँ, क्या बगैर वुज़ू के नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। जब नहीं होगी तो अगर बगैर वुज़ू के किसी ने पढ़ने की इजाजत दे दी तो ये इजाजत सही दी है या गलत दी है? मतलब मैं हूँ और मैं ये कह दूंगा किसी बंदे से कि तुम जो है वो बगैर वुज़ू के ही नमाज पढ़ लो, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? और क्या मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं आएगा बगैर वुज़ू के नमाज की इजाजत देने पे? बगैर वुज़ू की नमाज कैसे हो सकती है मेरा भाई, से बताइए आप हमें। जी अगर नहीं होगी तो बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ने की इजाजत देने से ये नमाज से खिलवाड़ नहीं आ रहा है भाई? डायरेक्ट मतलब ये क्या बोलते हैं, फर्ज पर इख्तलाफ हो जाता है। या मतलब ऊपर ये तो कौन मतलब इस तरीके का मतलब बात कह सकते हैं? जी या बात और सुनिए, इसके साथ साथ चलिए बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी तो दी, कहा कि शराब भी पी लिया करो, जिना भी कर लिया करो। बताइए, शराब पीने की भी इजाजत दे रहे हैं, जिना करने की भी इजाजत दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? थानवी जी की किताब में लिखा हुआ है। क्या वाहियात बात सही में यार, हकीकत में यार, देखो वाहियात। अच्छा लो मैं आपके व्हाट्सएप में दे रहा हूँ। आप दे रहे हैं कोई बात नहीं, दीजिए हम देख लेंगे, लेकिन आप देखिए जरा पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए जरा मुझे। अरे क्यों यार कॉल कर रहे हो बार बार? जब काट रही हूँ तो समझ जाओ ना।
ادھر بار بار میرے پاس کسی کا کال آ رہا ہے. اچھا اچھا یہ آ گیا, لیجیے دیکھیے ذرا. اوہو یار کیسے آدمی ہے یار, جب میں کاٹ رہا ہوں تو. لیجیے میں بھیج رہا ہوں, آپ ذرا واٹس ایپ کے اندر آئیے بھائی جان. ارے یار میں لوکوا کا ہے نا کھول رہا بھائی. ہاں آپ آن لائن ہیں, آپ آن لائن ہیں, ٹھیک ہے. ایک منٹ میرا بھائی, موبائل تھوڑا سا میرا ابھی لاک کا ہے نا کھل رہا ہے جی. کھول لیجیے سنبھال کے. ہاں جی کھل گیا. حکایت اولیاء حضرت جی مولانا جی حکایت اولیاء. تھانوی رحمہ اللہ. ہاں اور اس پہ میں نے اپنا نمبر بھی ڈالا, اگر کسی کو کوئی شکایت ہو مجھ سے بات کر سکتا ہے. دیکھیے ذرا پڑھ کے. وہاں نماز کے لیے تشریف لا کر پانی کھینچا, وضو کیا, مسجد میں جھاڑو دی. زور سے پڑھیں ذرا. بعد ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نماز نہیں. اس نے کہا جی سامنے 5 سال کا مکان ہے جو شرابی اور اندھی بال. کیسی واحد بات ہے یار. اس کے اندر آپ نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے؟ ارے حکایت اولیاء, ارے نام تو پڑھیے کم سے کم اس پہ, حکایت اولیاء یہ ہے یا نہیں ہے. سنیے میری بات. جی حکایت اولیاء کا مطلب یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, اور مطلب یعنی کہ الگ آپ نے بھیجا فوٹو کر کے. نہ اگر یہ آپ حکایت اولیاء کتاب, ایک منٹ, آپ کتاب اٹھائیے, کتاب خریدیے, آپ اپنی کتاب خریدیے, ٹھیک ہے. آپ اپنی کتاب خرید لو اور یہ والا واقعہ نکال کے آپ پھر جو ہے پڑھو, اور اگر حوالہ غلط ثابت کر دو تو 5,000 کا نقد انعام. پڑھو آگے بھی تو پڑھو یار, آگے بھی تو پڑھو. رنڈی پہ آگے رک گئے یار, آگے بھی تو پڑھو. شرابی ہیں, رنڈی باز ہیں, پھر آگے جو ہے زنا کرنے کا جو ہے یہاں حکم دیا. تو یہ شرابی اور رنڈی باز سے تو آپ سمجھ ہی گئے کہ ہاں زانی تھا وہ. یہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنی بڑی الزام نہیں لگا سکتے. پہلے بھی علماء دیوبند یہ بات کر چکے ہیں کہ دیکھیے آپ روئیے مت. دیکھیے مطلب یہ علماء دیوبند پر الزامات لگائے ہیں. اوفو یار, میں نے نور عالم صاحب رو مت یار, رونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا آواز جو ہے تھوڑا سا مطلب دب رہا ہے, شاید آپ کو بڑی جو ہے رنجش مطلب لگ رہی ہے, بڑے رنج میں آ گئے ہو, بڑے فکر میں آ گئے ہو آپ. غلط نہیں, آپ نے یہ جو کہا اچھا لکھا آپ سے. اللہ کے رسول پر اگر کوئی الزام لگائیں گے تو اس وقت بھی ہم روئیں گے. آپ اگر جھوٹ موٹ کے اگر ہمارے علماء دیوبند کے اوپر الزام لگائیں گے ہم اس وقت بھی روئیں گے. اگر آپ علماء دیوبند کے مطلب شان میں گستاخی کریں گے تم تو کبھی نہیں روتے حضور کی شان میں توہین کر کے. کیوں نہیں ہوگی؟ تمہارے کوئی بیچ میں اگر کوئی باطل آ جاوے تم میری بات کو نہیں سن رہے, رنجش والی بات ہے. اب تم میری بات کو نہیں سن رہے ہو مولوی صاحب. بولیں آپ. دیکھیے آپ کے تھانوی جی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی, تو آپ کو برا نہیں لگا بالکل بھی, تو آپ کو رنج نہیں ہوا, تو آپ نے اس کو کافر نہیں کہا. آپ پھر بھی اس کو رحمت اللہ علیہ اور مسلمان ہی مان رہے ہیں, اللہ کا ولی مان رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں؟ یہ آپ کو اللہ کے نبی سے آپ تا قیامت تک کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ انہوں نے یہ الفاظ کہا ہے. لیجیے میں بھیج رہا ہوں آپ کے پاس, لیجیے وہ بھی دیکھیے, پڑھیے. نہیں مت کرو, نہیں مت کرو, بھیج رہا ہوں. ہاں بھیجیے. جی بھیجیے, دیکھتے ہیں کہاں مطلب آپ اس میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ تو قادیانیت یا چاہے جگر یہ عقائد کے لوگوں کا آپ مدین کے بھیج رہے ہیں. آپ نہ بالکل نہیں. دیکھو میں نے آپ کو کہہ دیا, میرا حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام دے سکتا ہوں. میں نے 5,000 روپے کا انعام تم سے بولا ہے, مگر میں تمہیں منہ مانگا انعام بھی دے سکتا ہوں. دیکھو پڑھو ذرا, دیکھو پڑھو. تشریف لا کر پانی کھینچا, وضو کیا, مسجد میں جھاڑو دی. بعد ایک شخص سے پوچھا یہاں کوئی نماز نہیں. اس نے کہا جی سامنے خان صاحب کا مکان ہے. اس میں کہاں پہ لکھا ہوا کہ مولانا آگے پڑھیے نا, نیچے پڑھتے چلے جائیے جناب, نیچے پڑھتے چلے جائیے نا, پڑھیے اور آگے, اتنے سے تھوڑی ہے, آگے نیچے پڑھیے نا, نیچے بھی پڑھیے.
سنیے اس نے کہا جی سامنے خان صاحب کی مکان ہے جو شرابی اور رنڈی بازار ہے، اگر وہ رنڈی باز ہیں، رنڈی بازار نہیں، رنڈی باز ہیں، ہاں رنڈی باز ہے، اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی مطلب 2-4 نمازی ہو جائیں، آپ ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے، رنڈی پاس بیٹھی تھی اور نشہ میں مست تھی، آپ نے خان نشہ صاحب میں مست تھی نہیں، نشہ میں مست تھے وہ، خان صاحب مست تھے. آج جو بھی ہو بہرحال آپ نے خان صاحب سے فرمایا کہ بھائی خان صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو 2-4 آدمی، ہاں 2-4 آدمی اور جمع ہو جایا کریں اور مسجد آباد ہو جائے گی. خان صاحب نے کہا کہ میرے سے وضو نہیں ہوتی اور نہ یہ کیا ہے دو بری چھٹتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو. بتائیے آگے اور پڑھو، آگے اور پڑھو، آگے اور پڑھو، زنا کی بھی اجازت ہے، آگے اور پڑھو. ہاں پڑھ رہا ہوں. اس پر اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضو ہی پڑھ لیا کروں گا. آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور کچھ فاصلہ پر نماز پڑھی اور سجدہ میں خوب روئے. ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت آپ سے 2 ایسی باتیں سرزد ہوئی جو کبھی نہیں ہوئی. اول یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی، دوسرے یہ کہ آپ سجدہ میں بہت روئے. فرمایا کہ سجدہ میں نے جناب باری سے التجا کی تھی کہ اے رب العزت کھڑا تو میں نے کروا دیا، اب دل تیرے ہاتھ میں. سنیے میرے بات کو، یہ جو الفاظ، یہ جو بے بنیاد مطلب آپ نے جو الزام لگایا یہاں پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہاں مطلب کہ یہ کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ ارے یہ دیوبندیوں نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے بغیر وضو نماز پڑھنے کی اور رنڈی سے زنا کرنے کی اور شراب پینے کی؟ مجھے یہ بتائیے آپ، بغیر وضو نماز سنیے، ہلو، اوپر سے پڑھیے، پھر اوپر سے پڑھیے آپ، پھر اوپر سے پڑھیے آپ. سنیے میرے بات کو، دیوبندی ارے ایک منٹ، یہ جلال آباد اور شاملی کہاں ہے؟ سہارنپور دیوبند مظفر نگر میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، بالکل ہے. تو یہاں کے یہ دیوبندی بزرگ ایک مسجد میں گئے اور مسجد میں جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی نمازی نہیں ہے، تو پانی کھینچا، جھاڑو وڑو ماری وہاں اور پھر کسی سے پوچھا کہ جناب یہاں کوئی نمازی نہیں کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی جناب یہاں پہ خان صاحب ہیں، تو آپ ذرا ان سے کہہ دیں اگر وہ پڑھ لیا کریں گے تو اور 2-4 آدمی جو ہے جمع ہو جایا کریں گے. تو 2-4 لوگوں کے اکٹھا کرنے کے لیے ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ کسی نبی نے ایسی اجازت دی؟ کسی اللہ کے ولی نے ایسی اجازت دی جو تمہارے ملا جی نے یہ نئی بدعت ایجاد کی جناب؟ ارے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت حضور نے دی؟ یہ بتائیے آپ، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ تمہارے مولوی صاحب نے کیسے کیا؟ بریلویوں نے یہ الزامات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر لگائے ہیں. نہیں، ارے یار ان کی کتاب پڑھ کے بتا رہے ہو تم اور کہہ رہے ہو کہ بریلویوں نے لگا دیے. یار جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی؟ کچھ تو یار شرم و حیا کرو یار. اس سے کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب مدنی کے لکھے ہیں. ارے یار یہ کس کی کتابیں حکایات اولیاء؟ دیکھو پڑھ کے دیکھو ذرا، نیچے ٹائٹل پڑھو، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، کتب خانہ نہیں میاں دیوبند. یار اس کو پڑھ کے دیکھو نا یار مولوی صاحب، واقعی آپ مولوی صاحب ہو، مولوی صاحب نہیں مولوی صاحب. سنیے صاحب، مولوی صاحب، حکایت اولیاء، ارے مولوی صاحب اسکرین پر کچھ اور بھیجا اور اس پر عبارت آپ نے کسی اچھا اب ایک منٹ، آپ کے پاس جو گھر، آپ کے گھر جو حکایات اولیاء وہ کتاب لے کے بیٹھو، چلو ٹھیک ہے. اگر میں اس میں نہ دکھا دوں تو 20 چوراہے پہ کھڑا کر کے مجھے قتل کر دینا. حکایت اولیاء کی اسکرین شاٹ آپ نہیں حکایت اولیاء. ایک اور بات کہ علماء بریلویت، علماء دیوبند کے اوپر ایک نہیں ہزارہ الزام لگائے ہیں. ارے یار تم خود ہی پڑھ کے بتا رہے ہو کہ وہ رنڈی باز تھے، رنڈی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے کہا کہ مجھ سے وضو نہیں ہوتی. تو تمہارے مولوی صاحب نے کہا تمہارے جو نمازی تھے تبلیغی جماعت کے تھے تو کہ تم بغیر وضو کے ہی پڑھ لیا کرو، اور پھر زنا کی بھی اجازت دے دی، شراب پینے کی بھی اجازت دے دی. یار جو اسلام میں نہیں ہے تم دین کا کیا کھلواڑ بنا کے رکھے ہوئے ہو؟ ارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں انہوں نے یہ حکایات اولیاء، ایک منٹ، یہ حکایات اولیاء تھانوی جی کی نہیں ہے؟ حکایت اولیاء بالکل تھانوی کی ہے. تو جب تھانوی جی کی ہے تو پھر یہ تھانوی جی نے جو لکھا ہے اس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ آپ نے عبارت کو توڑ دیا نا. نہیں یار کو توڑ مروڑ کر دیکھیں
मैंने थानवी जी की इबारत भेजी है, आपके पास जो तकबत वो हिकायत औलिया रखी है उसको निकालिए जरा, और ये वाला बाब निकालिए। हाँ, हिकायत औलिया निकालिए और यही वाला बाब निकालिए। कुतुब खाना कहाँ से लेकर के आए दौड़ करके? अरे यार, आप कुतुब खाने का बहाना लोगे यार मौलवी साहब। कुतुब खाना भाई आदमी क्या यहाँ पे हिकायत औलिया हर वक्त मत खैर बहरहाल देखिए, इन्होंने बगैर वुजू की नमाज पढ़ने की इजाजत दी। अब 217 वाला हवाला खोलो जरा, उसमें भी बगैर वुजू की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है इन्होंने। किसी बगैर कोई मौलवी बगैर वजू की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जो देगा वो काफिर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। सुनिए मेरा बात को आगे, बगैर वजू की नमाज ही नहीं होती। और एक बात सुन लो कि अगर पानी भी ना हो तो तयम्मुम कर ले में, बात समझे कि नहीं? भी आदमी तयम्मुम कर सकते हैं। आपके तरह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बातिल नहीं है जी, वो बातिल है तभी तो लिखा है। आपके तरह मतलब ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बातिल नहीं है, बात समझे कि नहीं? कोई भी उलमा देवबंद इस चीज की इजाजत नहीं देता। अगर बहरहाल अरे यार तुम्हारे अक्ल सही नहीं है, अल्लाह ने आपने इल्जामात लगाते हुए चले जाते। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया मौलवी साहब, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपके घर की ये किताब है, गवाही दे रही है, आप खुद पढ़ के बता रहे हो। अगर ये आपकी किताब में ना हुआ, आपने भेजा, आपने जो इबारत पेश की, कोई भी इबारत आप भेज देंगे। मैंने कोई गलत इबारत नहीं भेजी है, कोई भी इबारत भेज दी, ये जी मौलाना अशरफ अली की है। आपने हिकायत औलिया की कुछ और भेजा और फिर इबारतें कुछ और भेज रहे हैं आप, ये सही नहीं। इंशाअल्लाह इस पर मैं एक वीडियो और बेहतरीन तरीके से बना चुका हूँ, ठीक है? मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लेना, क्या बगैर वुजू की नमाज हो जाएगी, इस पर है, इस नाम से है, ठीक है? आप जाकर देख लीजिए, किताब खोल के मैंने उसका वीडियो बनाया है कि ये देखो, ये मानते नहीं है, धोखा देते हैं। अच्छा, आप हिफ्जुल ईमान पे आइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की किस तरह भयानक तौहीन की, जरा पढ़िए इसको, क्या लिखा है? कोई पढ़िए ना, ये हेडिंग से लिखा हुआ है कि पूरे आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। अगर अकाबिर हैं, सुनिए मेरा बात को, उलमाए देवबंद के अंदर जितने भी बड़े बड़े अकाबिर हैं, मैं किसी को बड़ा नहीं मानता, जूते की नोक पर मारता हूँ, सब एक नंबर के जाहिल हैं यार। बड़े बड़े लाल पैदा नहीं हो सकता है कि कोई उलमाए देवबंद के खिलाफ कोई बात बोला हो, या वो उलमाए देवबंद मतलब अल्लाह के रसूल मेरे सामने लेकर आओ, कितना ही बड़ा तुम्हारे देवबंद का मौलवी हो, लेकर आओ मेरे सामने, मैं शिकस्त दूंगा इंशाल्लाह। ऐसे ही फड़फड़ाएगा जैसे आप फड़फड़ा रहे हो। हम फड़फड़ा रहे हैं जी बिल्कुल। वो भी एक जाहिल आदमी से, जो नूर आलम साहब के ताल्लुक से आप मैंने अभी तक तुझे बदतमीज नहीं बोला है। अगर बदतमीज बोलेगा तो तू मुझे जानता नहीं ठीक तरीके से, समझा? तो फिर कैसे बोलोगे? मुझे ठीक तरीके से जानता नहीं है, मुझे तूने अभी पहचाना नहीं है। मैं तुझसे अदब से बात कर रहा हूँ, तू अदब से बात कर। तो फिर कैसे ये अल्फाज? तेरे चड्डी बनियान सारा उतार कर नंगा कर दूंगा, समझा? मैं देवबंदियों के जिस्म पे चड्डी बनियान तक नहीं छोड़ता हूँ, ऐसा नंगा करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा कयामत तक भी। यही होता है कि मुनाज़रा हारने पर मुसलमानों फैसला आपको करना है। देखो, मैंने इस बंदे को हवाला दिया है, अगर ये कोई भी देवबंदी दुनिया का ये साबित कर दे कि ये किताब तक़वियतुल ये हिकायत औलिया का हवाला नहीं है, तो मैं उसको 50,000 का इनाम देने के लिए तैयार हूँ। आए कोई 5,000 से 50,000 का इनाम दूंगा। आए दुनिया ये देवबंदियत में अगर किसी देवबंदी औरत ने कोई बच्चा पैदा किया है और ये साबित कर दे कि ये हिकायत औलिया थानवी की किताब का हवाला नहीं है, थानवी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, आए कोई देवबंदी निकल के 50,000 दूंगा। मौलवी साहब 50,000 दूंगा, 50,000 तैयार हो? 50,000 रुपए दूंगा अगर ये तुमने हवाला साबित कर दिया कि देवबंदी की किताब हिकायत औलिया का नहीं है ये हवाला। बिल्कुल है, हाँ, ये उसी की किताब का है। जब है तो फिर मना क्यों कर रहा था? मौलाना अशरफ अली थानवी की ही है, लेकिन अरे तो फिर हिकायत औलिया की जिल्द कुछ और जगह पे लगाई है और इबारतें कुछ तड़ोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहे हो आप। देखो मुसलमानों, यही है इनकी हकीकत। मैं कह रहा हूँ, अगर तक़वियतुल ईमान में ये हवाला ना निकला, मौजूद ना हुआ, 50,000 दूंगा। पागल कहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुन, तू अपने घर से किताब लेकर हिकायत औलिया सुनो। मुसलमान कह रहे हो आप? अरे यार मुल्ला जी, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने घर की किताब लेके आओ अपने कुतुब खाने से उठा के, मैं उसमें दिखाऊंगा तुम्हें। अगर हवाला नहीं दिखा सका तो 50,000 दूंगा, वरना बीच चौराहे पे खड़ा होकर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ या तौबा करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो बोलो
किस पे राजी हो, कतर होने के लिए या तौबा करने के लिए? अच्छा, तुम ही खाली बोलते रहोगे कि हमको भी बोलने दोगे? तुम ही तो बोल रहे हो इतनी देर से। हमको भी बोलने दोगे कि नहीं बोलो। बोलने दोगे? हाँ बोलो। मौलाना ये मौलाना अहमद रजा साहब ने यूं कहा है, मौलाना अहमद रजा साहब कि किसी भी देवबंदी से अगर बात करोगे तो निकाह टूट जाएगा। चल चल बकवास बंद कर, धट साले हराम की औलाद, जिना की पैदावार वाला तू जिना साले सुअर की औलाद। देख रहे हो मुसलमानों, देखो ये हरामियों के औकात सारे जब टिकट खा जाते हैं, जब इनकी रुसवाई हो जाती है तो कमीने साले कहाँ से क्या क्या उठा के ले जाते हैं हराम की पैदावार साले वाला दुजिना। तुम निकाह की ये तुम्हारी निकाह अबे हराम की औलाद, चल हमसे हमारे उलमा देखो ये है देवबंद का मुल्ला, तुम हराम के औलाद हो। ला साबित कर बे हराम की औलाद, बहसिया औरत की गलत हरकतों के गलत नतीजे। अपने अब्बा से बोलो कि फिर से देखो मुसलमानों, अब ये बदतमीजी पर आ गया, क्या फायदा मैं भी इसको कुछ कहूँ, बस इतने पे बेहतर है मैं भी इसको माँ बहन की सुना दूंगा तो अच्छा नहीं है। हेलो हेलो, अरे यार नजर मोहम्मद को लाइन पे जोड़ता हूँ, फोन ही कट जाता, अब मैं इधर से कर रहा हूँ, ठीक है लाइन पे ही रहना। हेलो हेलो। हाँ जी जी मौलाना नजर मोहम्मद साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, लो बात करो। अच्छा अच्छा, ये आपकी जमात के एक मौलवी साहब लाइन पर हैं, जरा इनसे थोड़ी सी बात कर लीजिए। कौन साहब बोल रहे हो आप? जी मैं तो नूर हसन बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या नाम है? सद्दाम साहब। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। जी मैं सद्दाम बोल रहा हूँ जनाब, ये झारखंड से। जी ये मतलब ये आपका नाम मतलब कि ये नजर मोहम्मद साहब है, मोहम्मद जी। नजर। जी, आप क्या आलिम दीन हैं? आप बात बताओ क्या बात है? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये नूर हसन साहब बताए थे कि कोई मुफ्ती मतलब मोहम्मद नजर साहब हैं। आपको क्या पूछना, जल्दी से पूछो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपने मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब से मुनाजरा किया था, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ किया था। तो ये इन्होंने अभी मुझसे बहस की थी, तो मैंने इनको जो है थानवी जी की हिकायत औलिया का एक हवाला दिया था, उसमें लिखा हुआ है कि बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी देवबंदी उलमा ने, देवबंदी अकाबिरीन ने, और रंडी से जिना करने की भी इजाजत दे दी, और जो है ये शराब पीने की भी इजाजत दे दी। ये किताब में है या नहीं नजर मोहम्मद साहब? कहाँ भला कैसी बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े आलिम दीन। इन्होंने पढ़ा है, मैंने हवाला भेजा है, इन्होंने पढ़ा है, मैंने हवाला भेजा है। कहो तो मैं आपको भी हवाला भेजूं? हाँ भेज दो, मुझे भेज दो। जी दे रहा हूँ। अगर मुफ्ती नजर नूर हसन साहब जी जी आपने भेजा हिकायत औलिया, आपने भेजा और आपने कहा कि इबारत आप पढ़े। आप कैसी बात कर रहे हैं? इल्जाम हमारे पर लगा रहे हैं कि मतलब कि ये एक मिनट मैं आपसे मुनाजिर साहब को दिए देता हूँ। जी मैं दे रहा हूँ मुनाजिर साहब, अगर कोई ये मेरा हवाला गलत साबित कर दे, अगर ये तकबीर, एक मिनट, अरे सुनिए, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हैं मौलाना, ये नजर मोहम्मद साहब है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हिकायत औलिया की जिल्द कुछ और है और इबारतें कुछ और तोड़ मरोड़ करके। भेजो तो हमें, आप भेजो तो। एक मिनट, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, अगर कोई ये हवाला हिकायत औलिया का ना हो ये साबित कर दे, ठीक है, ये हवाला अगर हिकायत औलिया का ना हुआ तो 50,000 रुपए नगद दे दूंगा मैं नजर मोहम्मद साहब। ये तो हमने बहुत देखे, 50,000 रुपए देने वाले मैदान छोड़ के भागते हो, आप हवाला भेजो। दुनिया देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है नजर मोहम्मद साहब, जो मेरे सामने अपने आप को सही साबित कर दे, हमें गलत साबित कर दे। आपने मुनाजरा किया जी, तो क्या आपने शिकस्त खाई थी मौलाना नजर? हाँ शिकस्त खाई थी, मुंह में से आवाज नहीं निकल रही थी। कभी कहते मैं साहिल हूँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, साहिल हो कि फतवा लगा रहे हो कुफ्र का? अरे मैं कह रहा हूँ बकवास न कर, तू पहले वो है, ठीक है जी मैं दे रहा हूँ जी नजर मोहम्मद साहब। जी जी नजर साहब, मुफ्ती साहब आप ये बतावे, मौलाना मतीउर रहमान से आपने मुनाजरा किया था? अरे हाँ किया था जी, हाँ। हेलो हेलो मौलाना, क्या हुआ, भाग गए क्या? एक मिनट में देखता हूँ। हाँ भाग गए लाइन छोड़ के लाइन छोड़ के भाग गए तुम्हारे मुफ्ती साहब। मुनाजिर, आपके मुनाजिर साहब नहीं है, आप उनका नंबर हमें दो। पूरे मैं दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, लीजिए लिखिए उनका नंबर। एक मिनट, आप लाइन पर लीजिए। बरेली भागे थे,
नहीं नहीं, ये झूठ है, झूठ झूठ झूठ। अब इनका नंबर, एक मिनट, अब मैं, अच्छा एक मिनट, खामोशी से सुनेंगे मेरी बात को। इनका नंबर आप लीजिए। पेशाब भी पी लोगे ना अरे तो तुम्हारे लिए बरकत होगी। एक मिनट, आप इनका नंबर ले लीजिए, लिखिए 98। हाँ एक मिनट लिख रहा हूँ नंबर, रुक जाए आप। अबे यार, मगर मुझे लाइन पर लेना जनाब, ऐसा मत करना कि खुद ही खुद बात करो, लाइन काट दो। हाँ 98, मुझे लाइन पे लोगे, पहले ये बताओ। बिल्कुल लूंगा। ठीक है, काटना मत मेरा फोन। हाँ, लाइन पे लेके मेरी बात कराओ। अच्छा ठीक है 98 70 98 70 60 60 18 38 18 38 38। जी। नजर, मुफ्ती नजर साहब, एक मिनट, मुफ्ती है ये? हाँ, अरे मुझे नहीं पता मुफ्ती है क्या है, इन्होंने मुनाजरा किया था, ये है, मैं इतना जानता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं मानता, तुम्हारे यहाँ वालों को मैं चुटकियों में रखता हूँ, तुम्हारे बड़े बड़े आलिम को। अरे मेरे बड़े आलिम का पेशाब भी पी लोगे ना मियाँ। देखो भाई मुल्ला जी, इसमें की बात मुझसे बिल्कुल ना करो, आप मुझे जानते नहीं हो ठीक तरीके से। जब तक मैं इज्जत से बात करता हूँ, वरना जो है चड्डी बनियान भी उतार देता हूँ मैं, ध्यान रखना। मुझसे ऐसे ही बात करो, सीधे सीधे, सही सही। कहा तो उलमा देवबंद को आप अगर ये बहरहाल देखिए, आप उनको लाइन पर लीजिए, आप देखिए, आप उनको लाइन पर ले लीजिए। देखिए मुसलमानों, देखता हूँ कि लाइन पर लेते हैं कि नहीं। अरे यार, इनका तो व्हाट्सअप ही नहीं है इस पे। वाह भाई वाह, हम सोच रहे थे व्हाट्सअप होगा। मुफ्ती नजर मोहम्मद साहब, अगर तुम्हारी दुनिया देवबंदियत में कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुनाजिर हो, जो बा अदब बा एहतराम अगर बात करे तो आ जाए सामने, मगर हीले बहाने बिल्कुल कुछ नहीं, कलर बदलने वाली कोई जरूरत नहीं। जिस जिस चीज का तुम इनकार करते हो। जी हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अभी वो मतलब कुछ चला रहे, गाड़ी चला रहे हैं वो। अच्छा गाड़ी चलाने के बाद में हम और वो दोनों मतलब आपसे हम जुड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है थोड़ा हम कुछ खाना पीना खा लेंगे। ठीक है। किस मौजू पर बात करोगे साहब, किस मौजू पर बात करोगे, किस मौजू पर बात करेंगे? किस मौजू पे बात करेंगे? आपने पूरे देवबंदियत को इस्लाम से खारिज क्यों किया? दुनिया देवबंदियत के 4 अकाबिर काफिर हैं। दुनिया देवबंदियत की जिस पर बुनियाद है, हमारा मौजू है कि देवबंदियत को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस मौजू पे बात करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। शुक्रिया साहब। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह।